Okay, dear students, in second PUC biology, we are discussing the chapter called as the molecular base of the inheritance, where we have discussed the last class, which is the genetic material, and the DNA is the genetic material that was proved by the what you call H experiment. And here, in this let me study about what called as which is a stable molecule. Genetic material and RNA is genetic material, and DNA is also a genetic material. Among these two, which is the most stable genetic material ಅಂತ ನಾವು ಯಾರನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಎ ನಿಮಗೆ DNA ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗುವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ ನಮ್ದು. ಇದು ಕೆಮಿಕಲಿ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲಿ DNA ವೆರಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಈಸಿಲಿ ಸ್ಲೋ changes ಆಗುತ್ತೆ. what you call it is a mutation occurs very slow. It is a very essential for the evolution. And also it is going to express in the form of a Mendelian characteristics will express ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ದು. and ಇದು can fulfill these criteria. means ಇದು ಈ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾನ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು DNA is a genetic material ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಈಗ ನಮಗೆ ಕೆಲವು ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ DNA genetic material ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ RNA genetic material. ಇವೆರಡು ನೋಡಿದಾಗ which is the most stable genetic material, ಇದರ DNA ಅಥವಾ RNA. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಬಟ್ RNA is a genetic material in lower organisms, higher organisms genetic material DNA ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ RNA ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್. RNA is a genetic material also it's unstable. Why it's unstable? Unstable. Because it is unstable. What is the reason why it's unstable? Compared to the DNA, RNA is unstable. DNA is more stable compared to this. ಈಗ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾಕೆ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿದೆ RNA ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. RNA is a single strand. It is made up of a single polynucleotide strand ಇಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. This is called made up of a single polynucleotide strand. This is called sugar ಅಂತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ like this. ಈ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿರುವಂತ this is a RNA. RNA is a single strand. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇರ್ಬೋದು, what you call it as a ಇಲ್ಲಿ ಯುರಾಸಿಲ್. It may be what you call it as a phosphate group like this. This is RNA, single stranded RNA. And also you can see what you call it as a guanine. And also you can see the presence of what you call it as a ಇವೆಲ್ಲ ಇರ್ತವೆ. ಇದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ನ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. that called it as cytosine. These are ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಇವು ಡಿಫೀಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಈ ತರ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ RNA is a single stranded. ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ just the one side you can see having OH group ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ you can phosphate group. ಈ OH ಗ್ರೂಪ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. RNA ದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಒಂದು ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ OH ಗ್ರೂಪ್ ಇರ್ತದೆ. ಈ OH ಗ್ರೂಪ್ is a reactive group present at the every nucleotide. ಒಂದು ಬೇಸ್ ಶುಗರ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ OH ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ OH ಗ್ರೂಪ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ at the every nucleotide ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ RNA is a reactive, very reactive group ಆದಂತ OH ಗ್ರೂಪ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ it makes the RNA liable and destructible. ಅದು ವೆರಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಂದ ಬೇಕಾದ ಲಯಬಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎವ್ರಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಶುಗರ್ ಬೇಸ್ ಶುಗರ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಫ್ರೀ ಎಂಡ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ OH ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ OH ಗ್ರೂಪ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಗ್ರೂಪ್, ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಲಯಬಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಬಲ್. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ RNA is also act as a catalyst. ಇದು ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ RNA ಅಂತಂದ್ರೆ catalyst ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ. ಆಕ್ಟ್ as a catalyst ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯೂಟೇಟ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್. ಇದು ಬೇಗ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. OH ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರೋದು ಒಂದು, ಲಯಬಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಬಲ್ ಆಗ ಕಾರಣ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅದು. ಆಮೇಲೆ RNA is catalyst ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯೂಟೇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, RNA ಇದೆ ಶಾರ್ಟರ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್. ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬೇಗ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಗೋದು, ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. RNA is going to evolve, ವಿಕಾಸ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ what we are discussing, we are nowadays we are facing the one of the disease caused by the coronavirus. Coronavirus is a RNA virus. ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಿದೆ, ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ. ಕಾರಣ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿನ್ ಆಫ್ RNA ವೈರಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ದಿ ವೈರಸ್
having the RNA ಇರುವಂತವಲ್ಲ having the shorter lifespan and mutates very fast mutation ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ RNA is the first genetic material. RNA ಇಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಆಗ್ತದೆ DNA. ಹಾಗಾಗಿ RNA is the first genetic material in the course of evolution. RNA is unstable due to this car. What is it due to the instability? Because of the every nucleotide OH group is a very reactive group, but it's liable and destructible. RNA acts as a catalyst ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ and the reactive group ಇರೋದ್ರಿಂದ it is a mutate very fast ಆಗುತ್ತೆ. RNA has a very short lifespan and mutation is very fast and it is not such a stable when compared to the DNA. Okay, but DNA is a more stable. DNA ಏನಾಗಿದೆ ಇದರ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇವತ್ತು ಟೈಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಇಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. DNA is a double strand one. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಬೇಸ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಬೇಸ್ ನೋಡಿ ಕಲ್ತಿದೆ ಶುಗರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಸಿ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಶುಗರ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಶುಗರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕೇಸಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ DNA is a genetic material ಅಂತ ಲೋ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಯಾವುದೇ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಸ್ ಎ ಬೆಟರ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ DNA ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗ್ರಿಫಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮಗೆ. ಈವನ್ ಈವನ್ ಈ ಕಿಲ್ಡ್ ದಿ DNA ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ನಾವು ಈಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಯಾವ್ದ ಸ್ಮೂತ್ ಇರುವಂತದ್ದು. ಆದ್ರೂ ಅದು ಆ ಒಂದು ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ರಿಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ದಿ RNA. ಅನದರ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಹೋಗಿ ಇಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಚೇಂಜ್ RN to S ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಬಿಲಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ರಿಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ದಿ ಚೇಂಜಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಅದನ್ನ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನೋಟಿಸ್ ದಟ್ ಇನ್ ದಿ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ as Griffith experiment itself, that called them as a Griffith transferring principle ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. It says that the heat which is kill the bacteria, which what we are using, heat is we are using to kill the bacteria, at least do not destroy it. Heat ಮಾಡಿನೋ it will not destroy it, at least it will not destroy some of the properties of the DNA. destroy ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಜೆನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಅದು ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಿತ್ತು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ DNA ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಹೀಟ್ ಕಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೂಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಪೂರ್ತಿ ಲೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಟೂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ. DNA ಎರಡು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಇರ್ತವೆ. ಹಿಂಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಶುಗರ್ ಈ ಬೇಸ್ ಅಡಿನೇ ಇದೆ, ಈ ಬೇಸ್ ದಿ ಗುವಾನೈನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ. ಅಡಿಮೆನ್ ಇದೆ ಥೈರೋಸಿನ್, ಗುವಾನೈನ್ ಇದೆ ಬೇಸ್ ಸೈಟೋಸಿನ್. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಎ ರೀತಿ ಯಾವಾಗ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಬೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಟಿ ಇದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಎ ರೀತಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಬೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಜಿ ಇದ್ರೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಸಿ ಇದ್ರೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಜಿ. ಈ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಏನೇ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಬೇಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಇಂದ ಇಫ್ ಈ ಸಪರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಈಟಿಂಗ್ ಇಂದ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಎರಡು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನ even if separated they come together ಮತ್ತೆ ಕೂಡಿಸಬಹುದು. The suitable conditions are provided, appropriate conditions are provided, these two strands again they going to rejoin. That's because they are complementary base pairing ಇರುತ್ತೆ. They can join if the heat killed ಮಾಡಿ if you supply heat we can make it separate them. Two strands can be separated, but even suitable conditions are provided they can again rejoin because of the complementary base pair. And also in case the ನಾವು DNA ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಡೆನೈನ್ ಇದೆ, ಥೈಯಾಮಿನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಜಸ್ಟ್ ದಿ ಥೈಯಾಮಿನ್ ಇದೆ DNA ನಲ್ಲಿ, ಇದು DNA ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಇನ್ನು RNA ಗೆ ನಾವು we can see what it called as this RNA ಗೆ in place of ಥೈಯಾಮಿನ್ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇದೆ ಯುರಾಸಿಲ್. ಯುರಾಸಿಲ್ is not a much stability ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಥೈಯಾಮಿನ್ is more stability ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಥೈಯಾಮಿನ್ again ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದಿ ಯುರಾಸಿಲ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಥೈಯಾಮಿನ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಯುರಾಸಿಲ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ DNA ಯುರಾಸಿಲ್ ಬದಲು ಏನಿದೆ ಥೈಯಾಮಿನ್ ಇದೆ DNA. ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕೆ DNA ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ.
ಈಟ್ ಕಿಲ್ ಮಾಡಿರೋ ಸಮ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ. ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇನ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ what you call is ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಬೇಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಪರೇಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಜಾಯಿನ್ ಟುಗೆದರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು. ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಥಯಾಮಿನ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ what you call is ನಿರಾಸಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಅಂಡ್ ಕೆಮಿಕಲಿ DNA is less reactive, ಅಷ್ಟೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಇಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಲಿ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ when compared to RNA. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಲಿ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ when compared to RNA ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಲಿ ಬಹಳ ಸ್ಟೇಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ಕೆಮಿಕಲಿ ಲೆಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು. ಹಂಗಾಗಿ ಬೆಟರ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನಾವು ಅನ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಿರೋದ್ರಿಂದ DNA is a better genetic material. ನಾವು ಈಗ ಬೆಟರ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಅದು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಥಯಾಮಿನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ DNA ಗೆ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಅಡಿಷನಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಬೋತ್ DNA ಸಹ ಮತ್ತೆ RNA ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎವಲ್ಯೂಷನ್, ವಿಕಾಸ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಬಟ್ RNA ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟರ್ ಇನ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು DNA ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ RNA ಬೇಗ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅದೊಂದು. ಅದು ಒಂದು ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿಲಿ ಈ ಬೇಗ ವಿಕಾಸ ಆಗಕ್ಕೆ RNA ಬೇಗ ಬೇಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲದ್ರಿಂದ. ಬಟ್ ಬೆಟರ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು, ಸ್ಲೋ ಆಗಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಎವಲ್ಯೂಷನರಿ ಸ್ಲೋ ಅಂಡ್ ಗ್ರಾಜುಯಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆದ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿನ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಜೀವಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ RNA does not directly involved in protein synthesis. The protein synthetic machinery is developed around the DNA is not directly involved in the protein synthesis. DNA protein synthesis ಮಾಡಿದ್ರೆ it should synthesize RNA, then RNA going to having the message to synthesize the protein. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ DNA ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾವು ನೋಡ್ರಿ RNA ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ DNA ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ RNA. DNA ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ RNA ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್. ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಮೆಷಿನರಿ ಇದೆ, RNA ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸಿಂಥಸೈಸ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕೋಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ನ RNA ಕೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ DNA ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ದಿ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ನ RNA ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಕಳಿಸಬೇಕು, RNA ಇಂದ ಮತ್ತೆ RNA ಇಂದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ತಯಾರಾಗಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅದು DNA. RNA ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್. ನಾವು ಪ್ರೋಟೀನ್ ತಯಾರಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ DNA ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ RNA ಹೋಗಬೇಕು, RNA ಇಂದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ RNA ಡೈರೆಕ್ಟ್ RNA ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇದು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಮಾಡಿ. ಆದರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಮೆಷಿನರಿ ಡೆವಲಪ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿ RNA. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಆಗುವಂತ ಮೆಷಿನರಿ ಯಾವಾಗ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ, ಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಮೆಷಿನರಿ ಇಸ್ ಎವಾಲ್ವ್ಡ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿ RNA ಅಂತ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರೋದು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬೋತ್ RNA ಕ್ಯಾನ್ ಐಸೋಲೇಟ್ ಅಂಡ್ DNA ಇದೆಲ್ಲ ಆಕ್ಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ RNA ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಗಿದೆ, ಕೆಲವಲ್ಲಿ DNA ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ DNA is preferred as the best genetic material. It can store the information. Storage of information concerned ಆದರೆ DNA is better and stable. ಅಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಗ್ರಾಜುಯಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ for the transmission of the information, what you call them is genetic information ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ. RNA ಇಂದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ತಯಾರಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ RNA is better. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗೆ ಬೆಟರ್ ಅಂದ್ರೆ RNA. ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗೆ ಬೆಟರ್ ಅಂದ್ರೆ DNA. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳೋದೇನಿದೆ, DNA is ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿದೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೋರ್ ದಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬೆಟರ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ RNA ಅಷ್ಟೊಂದು ಬೆಟರ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬೇಗ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಸಿಲಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಬಲಿಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ RNA is a better genetic material when compared to the DNA is a better genetic material when compared to the RNA. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಥಯಾಮಿನ್ DNA ದಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಬೇಸ್ ಪೇರಿಂಗ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸಪರೇಟ್ ಆದ್ರೆ ಅದು ಯುನೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ದಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಬೆಟರ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾವ್ದ್ರೆ DNA is better genetic, but DNA cannot directly involve in protein synthesis directly, and RNA directly involved in protein synthesis.
ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಷಿನರಿ RNA ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು. ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಬಂದಾಗ ಬೆಟರ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಆ DNA ಬೆಟರ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ RNA ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಬೆಟರ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯಾವುದು ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಯಾವುದು DNA ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಬೇಸಿಕ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಕೊಡೋದು. ಆಮೇಲೆ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ they can be complementary tails ಇರೋದ್ರಿಂದ they can easily if they are separated they can by heat they can easily get united by the suitable conditions are provided by this. Now ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು DNA can synthesize its own copy. DNA can synthesize its own copy ಅದನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಲ್ಡ್ is a replication. What is called as a replication. Replica or mirror image and that replication. What is replication? The replication of the parent DNA molecule. Parent DNA molecule in what it can produce two identical copies. Parent DNA molecule produces two identical copies of daughter DNA molecule. Parent DNA that two identical copies of a daughter DNA molecules are produced is called as a DNA. Is called as a DNA replication. Here, parent DNA it can produce a two identical daughter DNA molecule. Produce two identical daughter DNA molecule. ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಇವು ಎರಡು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ದಿಸ್ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇದರ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಈ ಕಡೆ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಒಂದು ನ್ಯೂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತಯಾರಾಗಿ ನಮಗೆ ಎರಡು DNA ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್? ಪೇರೆಂಟ್ DNA produces two identical daughter DNA molecule produce ಮಾಡುತ್ತೆ. hence it is called as the replication. ನಾವು replication ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಎರಡು ಅದೇ ಕರೆಯುವಂತ ಒಂದು ಪೇರೆಂಟ್ ಕರೆಯುವಂತ ಎರಡು ಡಾಟ್ DNA ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ it is called replication. ಓಕೆ, ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಈ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸೆಲ್ ಒಳಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗಲೂ DNA ಇರುತ್ತೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗೋದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಒಳಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಸೆಲ್ ಡಿವೈಡೇಷನ್ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸೆಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫಾರ್ ಡಿವಿಷನ್. ಅದನ್ನ ನಾವು G1 ಫೇಸ್ and S phase and G2 phase ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ S phase ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ನ S phase ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿ ಸೆಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಲು ಮುಂಚಿತವಾಗಿನೇ ಈ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ DNA ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಎರಡು ಸೆಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಕ್ವಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೆ ಬಿಫೋರ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತದೆ? S phase ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೆಂಗ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಲೆಟ್ ಮಿ ಸ್ಟಡಿ one steps of that. The process of replication begins at a specific point on the DNA. ಆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ಸೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. as a site of origin of replication. ಇದೇನಿದೆನಾ ಓರಿ ಸೈಟ್ ಆಫ್ origin of replication, ಓರಿ ಸೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. DNA replication begins at a specific site. ನಾವು ಈ DNA replication ಎರಡು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಇವೆ. ಅಡೆನೈನ್, ಥೈಮಿನ್, ಗುವಾನೈನ್, ಸೈಟೋಸಿನ್. ಈ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಲೋಪಲ್ ಆಗೋದು, ಈ ಲೋಪಲ್ ಇದು ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಸಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ಬಾಂಡ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಸಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಆ ಸೈಟ್ ನಾವು ಹೊಡಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಸೈಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಕೆಲಸ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಏನು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಸಪರೇಷನ್ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಡಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಎರಡು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಈ ತರ ಸಪರೇಷನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಎರಡು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಸಪರೇಷನ್ ಆದಾಗ ಅಡೆನೈನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ, ಮಧ್ಯೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ.
ಅಲ್ಲಿ ಥೈಯಾಮಿನ್. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಗುವಾನೈನ್ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬಾಂಡ್ ಮೂರು ಬಾಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಬಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು. ಈ ಮೂರು ಬಾಂಡ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಸಪರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬೋತ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆದಾಗ ಡಿಎನ್ಎ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಡೆನೂ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ ಇನ್ನೂ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದಿಷ್ಟನ್ನ ಈ ಕಡೆ ನೋಡ್ರಿ ಏನು ಕಾಣ್ತಿದ್ದಾರೆ ಲುಕ್ ಲೈಕ್. ಈಗ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಎರಡು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ವೈ ಶೇಪ್. ಯಾವ ತರ ಕಾಣ್ತಿದ್ದು ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ವೈ ಈ ತರ ವೈ ಕಾಣ್ತಿದೆ. This is called replication. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ವೈ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತದೆ. ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಲೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಲೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಸಪರೇಟ್ ನೋಡಿ. ಇದನ್ನ ಎರಡು ಅಗಲ ಇದರ ಇದನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು ಟೂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ತರ ಸಪರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಇದೇನಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಈ ಲೂಪ್ ನೇ ಅರ್ಧ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಕಡೆ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಭಾಗ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಲೂಪ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಲೂಪ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ವೈ ಶೇಪ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸೈಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಓರಿ ಸೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓರಿ ಸೈಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೈಟ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಆರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ಸೈಟ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅವೇನಂತೆ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಲಿಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ವೈಂಡ್. ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂತ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಸುತ್ತಕೊಂಡಿರೋದು ಬಿಗಿನ್ ಸುತ್ತಕೊಂಡಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ವೈಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೆಟ್ ಸಪರೇಟೆಡ್. ಎರಡು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸುತ್ತಕೊಂಡಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಅವೇನಾಗುತ್ತೆ ಗೆಟ್ ಸಪರೇಟೆಡ್. ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಎನ್ಎ ಗೆಟ್ ಅನ್ವೈಂಡೆಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಅನ್ವೈಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಸೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒರೆ ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅನ್ವೈಂಡ್ ಆಗಿ ಬಿಚ್ಕೊಂತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಚ್ಕೊಂತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ what called is a double strand helix get separated unwinded from the region. ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ from the region of ಓರಿ ಸೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಓರಿ ಸೈಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ರೀಜನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಗೆಟ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಿಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಸಪರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಓರಿ ಸೈಟ್ ಇಂದ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಫ್ರಮ್ ದಿ ಆರಿಜಿನ್ ಅಥವಾ ಓರಿ ಸೈಟ್ ಬೈ ದಿ ಎಂಜೈಮ್ ಇಂದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ. ಅನ್ವೈಂಡಿಂಗ್ ಎಂಜೈಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದೆಮ್ ಎಸ್ ಎಲಿಕೇಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಪರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಜೈಮ್ ಎಲಿಕೇಸ್ ಟೋಪೋಐಸೋಮೆರೇಸ್. ಇವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎರಡು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾವ ಅವನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಂಜೈಮ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಒಂದು ನಿಗದಿತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಗಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಓರಿ ಸೈಟ್ ಅಥವಾ ಆರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಹೆಲಿಕ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸಪರೇಟೆಡ್. ಇದು ಸಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೈ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಎಲಿಂದ ಸಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಆರಿಜಿನ್ ಇಂದ ಸಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೈ ದಿ ಎಂಜೈಮ್. ಯಾವ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ವೈಂಡೇಜ್ ಎಂಜೈಮ್ ಅಥವಾ ಎಲಿಕೇಸ್ ಎಂಜೈಮ್ ಅಥವಾ ಟೋಪೋ ಐಸೋಮರೇಸ್ ಎಲಿಕೇಸ್ ಎಲಿಕೇಸ್ ಎಂಜೈಮ್ ಇಂದ ಈ ಎರಡು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಗೆಟ್ ಸಪರೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಓರಿ ಸೈಟ್ ಇದರಿಂದ ಗೆಟ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಫಸ್ಟ್ ಏನ ಎರಡು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಿಗಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಸೈಟ್ ಹೇಳಿ. ಆ ಸೈಟ್ ಇಂದ ಏನಾಗ್ತವೆ ಟೂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಯಾವ ಎಂಜೈಮ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಎಲಿಕೇಸ್ ಎಂಜೈಮ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸಪರೇಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಯಾವಾಗ ಸಪರೇಟ್ ಆಗ್ತಾವೋ ಹೊಡಿಕೊಳ್ತೀನಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಎರಡು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಹೊಡಿಕೊಳ್ತೀನಿ hydrogen bonds between the hydrogen base they get broken. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಡಿನೈನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ hydrogen base thymine by 2 hydrogen bonds and guanine base with cytosine by 3 hydrogen bonds. separation ಆದಾಗ ಈ hydrogen bonds get dissolved. ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕರಗ್ತವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ dissolved by the enzyme that dissolve separate ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ಆ ಎಂಜೈಮ್ ಯಾದ್ರೆ DNA polymerase first ಟೋಪೋ ಅಂಡ್ ಟೋಪೋ ಐಸೋಮರೇಸ್. ಈ ಟೂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಪರೇಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೈಟ್ ಇಂದ ಅವು ಎರಡು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಸಪರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ದಿಸ್ ಸೈಟ್ ಇಂದ ಯಾವ ಎಂಜೈಮ್ ಇಂದ ಎಲಿಕೇಸ್ ಸಪರೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಟೂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸಪರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಡಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ಸ್. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತವೆ ಬೈ ದಿ ಎಂಜೈಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ DNA polymerase first ಅಥವಾ ಟೋಪೋ ಐಸೋಮರೇಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎರಡು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗಳನ್ನ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ನ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗಳನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ದಿ ಗೆಟ್ ಇಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ.
double stranded DNA ಮತ್ತು get separated and separate get single strand ಒಂದು strand ಇದೆ single strand ಇದೆ ಈ ತರ single strand ಅನ್ನಂಗೆ double strand get separated is a single strand ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. this mechanism is called unwinding of DNA. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಪರೇಷನ್ ಆಗನ್ನ unwinding of DNA. replication sort at specific point called ori site of the replication site. They double stranded get separated from the ori site and separate ಆಗ್ತವೆ by the enzyme called helicase, and the two separated strands ಏನಂದ್ರೆ they get the double helix ಅಂತ two strands get separated by dissolving the hydrogen bonds by the enzyme called DNA polymerase first, the helicase first. In the ಈ ಎರಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ ಅಂತ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇರುವಂತ DNA ಗೆಟ್ ಸಪರೇಟೆಡ್ ಇಂಟು ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಆಸ್ ಎ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೆಲಿಕ್ಸ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಕ್ಕೆ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎರಡು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಕ್ಕೆ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವೈ ಶೇಪ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೋರ್ಕ್. ಇದು ಏನು ಕಾಣ್ತಿದೆ, ಎರಡು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಗಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ತಕ್ಷಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದು ಎರಡು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿದೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಕ್ಕೆ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೋರ್ಕ್ ತವರಿಗೆ ಇಕ್ಲಾತರ ಆ ತರ ಫೋರ್ಕ್ ತನಕ ಕಾಣುತ್ತೆ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೋರ್ಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈಗ ಬೋತ್ ಇಸ್ ಸಪರೇಟೆಡ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಇವೆ. ಇದು ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಇದು ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ. ಇವು ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಏನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ. ಬೋತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ನಾವು ಸಪರೇಟ್ ಆದ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಏನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ, ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ. ಆನ್ ವಿಚ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಸಿಂಥಸೈಸ್. ಎರಡು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ ನ್ಯೂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಸಿಂಥಸೈಸ್, ಹೊಸ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಹೊಸ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತಯಾರಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂಸ್ಲಿ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಹೊಸ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ DNA ಏನು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. DNA is made up of nucleated. ಯಾರು nucleated? DNA nucleated. DNA is a polymer of nucleotide. ಹಾಗೆ polynucleated strand. ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದು ಹೊಸ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತಯಾರಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೇನು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರಬೇಕು, ಅದು ಸಹ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್ ಇಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಹಂಗಾಗಿ ಈ ನ್ಯೂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ದಿ DNA ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್ ಇಂದಲೇ ಆಗಬೇಕು. ಬಿಫೋರ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ DNA ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟ್ ಹೊಸ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್ಸ್ ಯಾರಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಶಾರ್ಟ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ RNA. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಈಗ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ DNA ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟ್ಸ್ ಯಾರಾಗ್ತಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿನೇ ಯಾರಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟ್ಸ್ ಯಾರಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಯಾವ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟ್ ಬೇಸ್, ಶುಗರ್, ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟ್ಸ್ DNA ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟ್ ಯಾರಾಗ್ತಾ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಏನಿದೆ ಆ ಯಾವ್ದಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿರುವಂತ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ DNA ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿರುವಂತ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅಡಿನೈನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಥೈಮಿನ್ ಬಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಗುಹಾನ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟ್ ಬೇಸ್ ಶುಗರ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಕಾಮನ್ ಅದೇನಲ್ಲ. ನಾವು ಬೇಸ್ ಯಾವುದು ಅಡಿನೈನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟ್, ಆಮೇಲೆ ಗುಹಾನ ಇದೆ ಸೈಟೋಸಿನ್ ಬಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಹೊಸ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಸೈಟೋಸಿನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟ್, ಇದು ಹಳೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಥೈಮಿನ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಡಿನೈನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಬಿಫೋರ್ ದಿಸ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಎ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್ ನ್ಯೂ DNA ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ನ್ಯೂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಹೊಸ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಅಡಿಷನ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿರುವಂತ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ. ನೋಡಿ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಫಾರ್ ಇದರ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ. ATGC ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತಯಾರಾಗಬೇಕಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ G ಇದ್ದಾಗ C ಬರಬೇಕು, A ಇದ್ದಾಗ T ಬರಬೇಕು, G ಗೆ C A. ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಈ ಕಡೆನೂ ಹಾಗೆ ಹೊಸ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ. D ಗೆ A, G, C ಗೆ G, ಹಿಂಗೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಡೆನೂ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಿಫೋರ್ ದ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ DNA ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟ್ಸ್ ಯಾರಾಗ್ತಾ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿರೋ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ DNA ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟ್ ಯಾರಾಗ್ತಾ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ a short segment of RNA is synthesized. ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ RNA ತಯಾರಾಗಿದೆ.
ಈಗ ಶಾರ್ಟ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ RNA is synthesized. This is called as RNA primer. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು RNA primer. This is synthesized in the presence of one of the enzyme called RNA primase. ಯಾವ enzyme ಸರ್? ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ RNA primer. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು RNA primer ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ. ಆ RNA primer is synthesized in the presence of enzyme called RNA primase. ಇದು ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ it is very essential for pairing is pairing is possible between adenine and the uracil. ಹೇಳಿ adenine pairs with thymine ಇಲ್ಲಿ pair actually ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ adenine thymine pair ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ RNA ಜೊತೆಗೆ ಯಾವಾಗಲೇ adenine has pair ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು adenine ಗೆ thymine ಇರಲ್ಲ ಈ uracil ಜೊತೆಗೆ pair ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ that means adenine has pair ಇದೆ uracil is possible ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಡಿನೈನ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು uracil ಒಂದು RNA ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತಯಾರಾದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಅದು ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಬೇಕು ಹಂಗೆ ಇದು ಹೊಸ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತಯಾರಾಗಕ್ಕೆ ಪ್ರೈಮರ್ ಬೇಕು ಅದು RNA ಪ್ರೈಮರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ಶಾರ್ಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ನ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ 10 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಇಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಇಟ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ 10 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ RNA ಫಸ್ಟ್ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ ಹೊಸ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತಯಾರಾಗಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಬಿಫೋರ್ ದ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ DNA ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಮಾಡಿ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ RNA is synthesized by the enzyme called as RNA primase. The short segment of this RNA now RNA primer. This is possible for the adenine to pair with uracil. Even short segment of the RNA is ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಇದು ನಾವು 10 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಇಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಇದು ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ RNA ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಫರ್ದರ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ DNA ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದು ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ತಯಾರಾದ ಮೇಲೆ ಫರ್ದರ್ ಏನಂದ್ರೆ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ DNA ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಆಡೆಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ಲಿ ಆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಆನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ towards the fourth ಕಡೆಗೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಥೈಮಿನ್ ಬರುತ್ತೆ ಗುವಾನೈನ್ ಸೈಟೋಸಿನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಬಂದಾಗ ಥೈಮಿನ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಡೆನಿನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಗುವಾನೈನ್ ಇದೆ ಸೈಟೋಸಿನ್ ಬಂದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಬಂದು ಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೊಸ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಫೋರ್ತ್ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವಾಗ 3 ಡ್ಯಾಶ್ ಟು 5 ಡ್ಯಾಶ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೊಸ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ 5 ಡ್ಯಾಶ್ ಟು 3 ಡ್ಯಾಶ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ 5 dash to 3 dash direction on template stand of 3 dash to 5 dash. ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ 3 dash to 5 dash ಈ ಕಡೆ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಂಟಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇದು 3 dash 5 dash ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಹಿಂಗ್ ತಯಾರಾಗಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಂಟಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ DNA ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಆಡ್ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ ಇದು ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಸಣ್ಣ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಬಂದು ಆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಡಿನೈನ್ ಇದೆ ಗುವಾನೈನ್ ಸೈಟೋಸಿನ್ ಇದೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಗುವಾನೈನ್ ಅಡಿನೈನ್ ಇದೆ ಥೈಮಿನ್ ಗುವಾನೈನ್ ಸೈಟೋಸಿನ್ ಇದೆ ಥೈಮಿನ್ ಈ ಶಾರ್ಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಇದೆ synthesized in another step DNA nucleotides are added in the form of fragments ಅಂತ ಹೇಳೋದು this is called as a discontinuous synthesis ಇದನ್ನ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ one of the templates that their DNA nucleotides are added continuously towards the fourth ಕಡೆಗೆ ಇದು ಓಪನ್ ಇದೆ ಆ ಕಡೆಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ on opposite stand templates ಮೇಲೆ nucleotides added in the form of fragments ಆಗಿ synthesis ಆಗಿ ಹೋಗ್ತವೆ and that called these fragments are called glucose of key fragments glucose of key fragment ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಕ್ಕೋಸ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ತಯಾರಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಪ್ರೈಮರ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೈಮರ್ RNA ಪ್ರೈಮರ್ ಬೇಕು ಬಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಈ ಕಡೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ only one primer is required but the synthesis of the what you call it is a Okazaki fragment each Okazaki fragment start with the primer in the synthesis ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇದು ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು Okazaki fragment ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಪ್ರೈಮರ್ ಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಆಗಲೇ ಇದೆ ಅವು ಆಮೇಲೆ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ DNA ತಯಾರಾಗಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವನ್ನ ಒಕ್ಕೋಸಾಕಿ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಲೇಟರ್ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಇವೆಲ್ಲ ಒಕ್ಕೋಸಾಕಿ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತವೆ ಬೈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಜಾಯಿನ್ ಆದ್ರೆ ಬೈ ದಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿದ್ರೆ ಈ ಪ್ರೈಮರ್ ಆಗಿ
Next, ಈ Okazaki fragments are joined by the help of one of the enzyme that called as DNA ligase. DNA ligase ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ fragments Okazaki fragments ನ join ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು RNA ಹೊಸ ಒಂದು RNA ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ template strand new strand of the DNA ತಯಾರಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಮತ್ತೆ template strand ಮೇಲೆ new strand of the DNA strand ಏನು ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ by addition of DNA nucleotides towards the fork is called continuous away from the fork is called discontinuous synthesis. Those discontinuous synthesis ಅಲ್ಲಿ Okazaki fragments ಇದಾವೆ. each Okazaki fragment is by the primer. ಆ ಪ್ರೈಮರ್ ಗೆ ತಯಾರಾಗುತ್ತಾ ಒಂದು ಎಂಜೈಮ್ ಬೇಕು ಪ್ರೈಮೇಸ್ ಎಂಜೈಮ್. ಈಗ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟ್ಸ್ ಆಡ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಆಗೋ ಒಂದು ಎಂಜೈಮ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಡಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟ್ ಆಡ್ ಆಗ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಂಜೈಮ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಲಿಮರೈಸ್ DNA nucleates are added by enzyme called as DNA polymerase third. ಯಾವ ಎಂಜೈಮ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈಗ ಹೊಸ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತಯಾರು ಮಾಡೋದು ಯಾವ ಎಂಜೈಮ್ ಅಂದರೆ DNA polymerase third. ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ. ಲೇಟರ್ RNA ಪ್ರೈಮರ್ ಗಳಲ್ಲಿ Okazaki fragments ಪ್ರತಿಯೊಂದು Okazaki fragments ಇಲ್ಲಿ RNA ಪ್ರೈಮರ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ replaced by the DNA. RNA primer replaced by the DNA nucleotide replace ಆಗುತ್ತೆ. ಈ Okazaki fragments ಗಳು join by the DNA ligase enzyme ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಲ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಲೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಈಗ ಈ ಒಂದು DNA ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗೋದು ಒಂದು ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೊಸ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಆಗೋದ DNA proceed towards the both direction. ಒಂದು ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತಯಾರಾಗ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಒಂದು ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ 5 ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ 5 ಡೈರೆಕ್ಷನ್ 3 ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ 5 ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ 5 ಡೈರೆಕ್ಷನ್ 5 ಡೈರೆಕ್ಷನ್ 3 5 ಡೈರೆಕ್ಷನ್ 3 ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ. ಏನಂತೆ ಈ ಒಂದು DNA ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಒಂದು ಈ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಬೈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ DNA ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ ಏನಂತೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಹಳೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಎರಡು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ತಯಾರಾದಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎರಡು DNA ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಈ ಎರಡು DNA ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಿದೆ ಡಾಟರ್ ಇದು ಒಂದು DNA ಇನ್ನೊಂದು DNA ರಿಲೇಟೆಡ್. ಈ ಡಾಟರ್ DNA ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇದಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತಯಾರಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಹ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಗೆ replication is called semi-conservative. Replication is semi-conservative ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. In the daughter DNA molecule, one of the parental strand is retained and another is newly synthesized. ಈ daughter DNA ತಯಾರಾದ ಒಂದು parental strand ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಉಳ್ಕೊಂಡ್ರಂತ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಅಂತ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಸೆಮಿ ಅಂತ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. semi-conservative another is newly synthesized. This type of related replication is called as a semi-conservative method of DNA replication. This was what called as DNA replication is called semi-conservative. It was proposed by Missels and Starr. Missels and Starr ಹೇಳ್ತಾರೆ DNA replication semi-conservative because daughter DNA ತಯಾರಾಗಲು ಒಂದು parental strand ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು newly synthesized strand ಇರುತ್ತೆ. This is regarding the replication of DNA. ಹಾಗಾಗಿ what is the replication? Is a processing with the parental DNA produces daughter DNA identical to identical daughter DNA is called as a replication. Replication ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ replication ಆದ ಸೈಟ್ ಓರಿ ಸೈಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಹೆಲಿಕೇಸ್ ಎಂಜೈಮ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ವೈಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎರಡನ್ನ. ಅವಾಗ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಗೆಟರ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೈ ಡಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ ಬೈ ಎಂಜೈಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ as DNA polymerase fast ಅಥವಾ topoisomerase. ಅವಾಗ ಈ ಒಂದು ಡ್ಯೂ ಟು ಸಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇಸ್ ಅಪಿಯರ್ ಲೈಕ್ ಎ replication fork ಕಾಣುತ್ತೆ. ಆ replication fork ಆದ್ರಿಂದ two strands get separated, each strand acts as a template for the synthesis of a new strand. ಇಲ್ಲಿ before the synthesis of a new strand, the addition of new DNA nucleotide and exposed template strand ಮೇಲೆ new nucleotides add ಆಗಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ RNA synthesis is called as RNA primer ಅಂದ್ರೆ ಇದು help of RNA primase. ಆ ಲೇಟರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರೈಮರ್ ತಯಾರಾದ್ಮೇಲೆ initiate the exposed template strand ಮೇಲೆ one of the strand ಮೇಲೆ the DNA nucleotides added complementary add ಆಗ್ತವೆ. T ಇದ್ದಂಗೆ G ಇದೆ C complementary exposed DNA ಮೇಲೆ new DNA nucleotides are added continuously towards the fork. This is called as continuous synthesis. This is called leading strand.
But on the opposite strand template ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ say away from the fork synthesis ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ fork ಇಂದ ಈ ಕಡೆ direction synthesis ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು 3' template strand ಮೇಲೆ opposite direction synthesis ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ you can synthesize in the form of DNA in the form of fragment of synthesis ಆಗದೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ Okazaki fragment. Each Okazaki fragment by the primer is synthesized before the Okazaki fragment is synthesized. Later this Okazaki fragment is joined by replacing this primer by the DNA nucleide. These Okazaki fragments are joined by DNA ligase. Here synthesis is going to take place in both directions. It's called as a bidirectional. The dotted DNA molecule produces one is the old strand and the new strand. Hence is called semi-conservative DNA. Okay, this I complete the application. Next concept let me discuss in the next class.